Glory to God in the highest. Today's topic is be honest with God like Caleb and get strength and blessing. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read the Bible verses from the book of Joshua, chapter 14, verses 13 and 14. So Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, for an inheritance. Therefore, Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, until this day, because he followed the Lord God of Israel fully. In the book of Joshua, chapter 14, Joshua was in the process of dividing the property in Canaan to the sons of Jacob. When it came to the land of Hebron, Joshua was not sure whom to give the land. Then Caleb, who was 85 years old, reminded Joshua about what happened 45 years before that during the time of Moses, according to the book of Numbers, chapter 13. Joshua chapter 14 is a continuation of what happened in the book of Numbers, chapters 13 and 14. In the book of Numbers, chapter 13, we see that according to the word of the Lord to Moses, Moses sent 12 heads of the tribes, that is, one head from each tribe, to spy out the land of Canaan. Caleb was the head of the tribe of Judah. Caleb did the 40 days of spy work successfully because he followed God fully. Caleb gave an honest and sincere report of Canaan to Moses. He recommended that it was a good land to occupy, a land where milk and honey flowed. He even brought back good fruits from the land, but those who went with Caleb were scared to go back to Canaan, and so they gave a very bad report saying that the people there were of huge size and that the land was not good for living. Joshua chapter 14 verses 8 and 9, it says, in order to convince Joshua, Caleb said, nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt with fear. But I followed the Lord my God fully. So Moses swore on that day, saying, surely the land of which your foot has trodden will be an inheritance to you and to your children forever, because you have followed the Lord my God fully. When Moses sent Caleb to spy the land, he was only 40 years old. During the division of the land at the age of 85, Caleb said to Joshua in the verse 11, I am still as strong today as I was in the day Moses sent me. As my strength was then, so my strength is now for war and for going out and coming in. In verse 12, Caleb said, if the Lord is with me, I shall be able to drive them out, as the Lord promised. Joshua blessed Caleb and gave him Hebron as inheritance because he followed the Lord God of Israel fully. In the book of Numbers, chapter 14, verses 37 and 38, we see that those who lied and brought bad report about the land died of a plague, but Joshua and Caleb did not die. In verse 30, God spoke through Moses, surely you shall not come into the land in which I swore to settle you, except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of
none. In verse 31, it says, your children, however, whom you said would become a prey, I will bring them in, and they will know the land which you have rejected. Verse 32, God said, but as for you, your corpses will fall in this wilderness. 14 verse 33, your sons shall be shepherds for 40 years in the wilderness, and they will suffer for your unfaithfulness until your corpses lie in the wilderness. Numbers 14:34 says, according to the number of days which you spied out the land, that is 40 days, for every day you shall bear your guilt a year, even 40 years, and you will know my opposition. For the dishonest and bad report given by the tribes about the 40 days of spying Canaan, God punished them for 40 years in the desert until all those who participated in spying the land of Canaan died. Their children suffered in the desert for their unfaithfulness. But God wanted their children to enjoy the land of Canaan. Let's see what happens when we are not honest with God. When we are not honest with God, we will not get strength and we will not be blessed. It is proved from what happened in Numbers chapter 14, verses 40 to 45. When Moses informed the people about the punishment God would send on them for lying about Canaan, they mourned for a while and decided to go and see the land God had promised them. Moses warned them not to go because God's presence would not be with them. But they did not listen to Moses. Moses, or the Ark of the Covenant of the Lord, was not with them. The Amalekites and the Canaanites who lived in the hill country came down, struck them, and beat them down as far as Hormah. Let's see what are the benefits of being honest with God. 1. God will bless them. According to Psalms 24, verses 4 and 5, he who has clean hands, a pure heart, he who has clean hands, a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully, he shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. 2. God will give strength. In Isaiah chapter 40, verse 31, it says, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. 3. God will defend us. St. Paul boldly wrote in Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who is against us? David said proudly in Psalms 27, verses 1 and 2, the Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? God said to Isaiah in Isaiah 43, verse 5, do not fear, for I am with you. 4. God will provide us according to our needs. David said confidently in Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. 5. God will deliver and set us high. In Psalm 91, verse 14, it says, because he has loved me, therefore I will deliver him. I will set him securely on high, because he has known my name. Let's see, what should those who seek God do? In Hebrews 4:16, it says, let us then with confidence
draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. In Colossians chapter 3, verse 23, it says, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. God does not need anything from us other than praise and glory. Whatever we do for others, we should do honestly like Caleb did, so that we can gain strength and blessing from God. The message ends here. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to be honest with you in everything they do, like Caleb, and gain strength and blessing from you. May your name be exalted. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, കാലേബിനെ പോലെ ദൈവത്തോട് സത്യസന്ധമായിക്കൊണ്ട് ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 14 അധ്യായം 13, 14 വചനങ്ങൾ. അപ്പോൾ യോശുവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹെബ്രോൻ മല യെഫുന്നെയുടെ മകനായ കാലേബിന് അവകാശമായി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഹെബ്രോൻ ഇന്ന് വരെ കെനീസ്യനായ യെഫുന്നെയുടെ മകൻ കാലേബിന് അവകാശമായിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ജോഷുവ കനാൻ ദേശം യാക്കോബിന്റെ മക്കൾക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹെബ്രോൺ ഏരിയയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ജോഷുവയ്ക്ക് വലിയ നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാലേബ്, 85 വയസ്സുള്ള ആ കാലേബിന് ഓർമ്മ വന്നു, 45 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശയുടെ സമയത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാലേബ് ജോഷുവയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് സംഭവിച്ചത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 13 അധ്യായത്തിലാണ്. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 13 അധ്യായവും 14 അധ്യായവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കേണ്ടതാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 14. അത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 13 അധ്യായത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മോശ 12 ഗോത്രപിതാക്കളെ മാത്രം കനാൻ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാനായിട്ട്, അതായത് സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്. അതിൽ കാലേബും ജോഷുവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലേബ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു. ജോഷുവ എഫ്രൈം ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു. ആ സ്പൈ വർക്ക് നടന്നത്, ഉറ്റുനോട്ടം നടന്നത് ഒരു 40 ദിവസത്തേക്കാണ്. ആ 40 ദിവസം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാലേബ് അത് നടത്തിയിട്ട്, ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെ നടത്തിയിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാലേബ് പറഞ്ഞു, ഇത് തേനും പാലും ഒഴുകുന്നൊരു ദേശമാണ്, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൈവശമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മോശയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ കൂടെ പോയ മറ്റ് 10 ഗോത്രപിതാക്കന്മാര് അവര് മോശമായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. കാരണം അവർക്ക് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയം തോന്നി. അവർ വന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യരൊക്കെ വലിയ സൈസുള്ള മനുഷ്യരാണ്, അവരുടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഒരു ദേശവുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട എന്ന്. ജോഷുവ 14 8, 9 വചനങ്ങളിൽ ജോഷുവയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കാലേബ് പറയാണ്, എന്നോടുകൂടെ പോന്നിരുന്ന സഹോദരന്മാർ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം ഉരുകുമാറാക്കി
ആക്കി ഞാനോ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നു. നീ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് നീ കാൽ വെച്ച ദേശം നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും എന്നേക്കുമായി അവകാശമായിരിക്കുമെന്ന് മോശ അന്ന് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു എന്ന്. ഈ കാനാൻ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ കാലേബിനന്ന് 40 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അത് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ കാലേബിന് 85 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നും കാലേബിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് ഒട്ടും വയസ്സായതായിട്ട് അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ദൈവം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ജോഷുവ 14:11 കാലേബ് പറയുകയാണ്, മോശ എന്നെ അയച്ച നാളിലെ പോലെ ഇന്നും എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്. പടവെട്ടുവാനും പോകുകയും വരികയും ചെയ്യുവാനും എൻ്റെ ആരോഗ്യം അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന്. 12-ാമത്തെ വചനത്തിൽ കാലേബ് പറയുന്നു, ആകയാൽ യഹോവ അന്ന് കൽപ്പിച്ച ഈ മല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തരിക. അനാക്യർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും പട്ടണങ്ങൾ വലിപ്പവും ഉറപ്പും ഉള്ളവ എന്നും നീ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഹോവ എന്നോടുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവരെ ഓടിച്ചു കളയുമെന്ന്. അങ്ങനെ ജോഷുവ കാലേബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ ഹെബ്രോൺ പ്രദേശം പിതൃ സ്വത്തായിക്കൊണ്ട് കാലേബിന് ജോഷുവ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിന് 37-38 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ദുർവർത്തമാനം പറഞ്ഞവരുമായ പുരുഷന്മാർ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു ബാധ കൊണ്ട് മരിച്ചു. എന്നാൽ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ പോയ പുരുഷന്മാരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യെഫുന്നായുടെ പുത്രൻ കാലേബും മരിച്ചില്ല എന്ന്. അതിന്റെ 30-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചു, മോശ വഴി സംസാരിച്ചു, എൻ്റെ നേരെ പിറുപിറുത്തവരായ നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആരും ഞാൻ നിങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശത്ത് കടക്കുകയില്ല. അതായത് ജോഷുവയും കാലേബും ഒഴിച്ച് മറ്റാരും അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. 31-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, എന്നാൽ കൊള്ളയായി പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ ഞാൻ അതിൽ കടക്കുമാറാക്കും. നിങ്ങൾ നിരസിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശം അവർ അറിയും. 32, നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ശവം ഈ മരുഭൂമിയിൽ വീഴും. 33-ാമത്തെ വചനം, നിങ്ങളുടെ ശവം മരുഭൂമിയിൽ ഒടുങ്ങും വരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ 40 സംവത്സരം ഇടയരായി സഞ്ചരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാതിവൃത്യ ഭംഗം വഹിക്കും. 34-ാമത്തെ വചനം, ദേശം ഒറ്റുനോക്കിയ 40 ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു ദിവസത്തിന് 1 സംവത്സരം വീതം 40 സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച് എൻ്റെ അകൽച്ച അറിയുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ കൊടുത്ത മോശമായ ആ റിപ്പോർട്ടിങ്കൽ ദൈവം വളരെയധികം അപ്രീതി ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായി എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? 40 ദിവസമാണ് അവര് ആ സ്ഥലം നോക്കാൻ പോയത്. ആ ഓരോ ദിവസത്തിന് ഓരോ വർഷം വെച്ച് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് 40 വർഷമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടന്നത്. എന്നാൽ ആ ഉറ്റുനോക്കാൻ പോയ 10 പേരും മരിക്കാനിടയാക്കി. ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവിടെ അലഞ്ഞു നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവം അവരുടെ മക്കൾ ആ കനാൻ ദേശം പോയി കാണണമെന്നും അവിടെ ജീവിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുകയില്ല, നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല. അത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 40 മുതൽ 45 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്തിൽ നടന്ന സംഭവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ജനം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ ജനം വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടു, വിഷമിച്ചു. അവർ വിചാരിച്ചു, ഏതായാലും ദൈവം പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം പോയി ഒന്ന് കാണും എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ മോശ അവരോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമോ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാന പേടകമോ മോശയോ അവരോടുകൂടെ കാണുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. അമലേക്കരും കനാന്യരും അവിടെ ഉണ്ട്, ആ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ കേട്ടില്ല, അവർ മുന്നോട്ട് പോയി. മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. അമലേക്കരും കനാന്യരും അവരെ അടിച്ചോടിച്ച് ഹോർമ വരെ അവരെ അടിച്ചോടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അവർ പരാജയപ്പെട്ട് പിൻവാങ്ങി. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. 1, ദൈവം മനുഷ്യരെ അനുഗ്രഹിക്കും. സങ്കീർത്തനം 24-4-5 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവൻ
വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാതെയും കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ അവൻ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹവും തൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് നീതിയും പ്രാപിക്കുമെന്ന്. 2, ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി നൽകും. യെശയ്യാ 40:31 പറയുന്നു, എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. 3, ദൈവം അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും. പൗലോസ്ലീഹ നല്ല ബോൾഡായിട്ട് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ റോമൻസ് 8:31 പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ എന്ന്. അഭിമാനത്തോടെ ദാവീദ് സങ്കീർത്തനം 27:1-2 പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എൻ്റെ ജീവന്റെ ബലം, ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? എൻ്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴുമെന്ന്. ദൈവം ഐസിയ പ്രവാചകൻ വഴി സംസാരിച്ചു. ഐസിയ 43:5 ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന്. 4, നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നടത്തിത്തരും. വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ ദാവീദ് സങ്കീർത്തനം 23:1 പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന്. 5, ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. സങ്കീർത്തനം 91:14 പറയുന്നു, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുക, ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും, അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഹെബ്രായ ലേഖനം 4:16 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുക. കൊളോഷ്യൻസ് 3:23 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല കർത്താവിനെന്ന പോലെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുവിൻ എന്ന്. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്തുതിയും മഹത്വവും മാത്രമാണ്. കാരണം ദൈവം സ്തുതിയിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം സ്തുതിയിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ കാലേബ് ആത്മാർത്ഥമായും സത്യസന്ധമായും ദൈവത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളും ദൈവത്തോടുകൂടി ചേർന്ന് സത്യസന്ധമായി നിന്നാൽ കാലേബ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും, ശക്തിപ്പെടുവാനും സാധിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാലേബിനെ പ്പോൾ ദൈവത്തോട് സത്യസന്ധമായി നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തെ തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.